በዚህ ፓርት ደግሞ የዩኒት ሪቪው ኤክሰርሳይሶችን አብረን እንሰራለን። ፓርት 1 write true if the statement is correct, write false if the statement is incorrect ይለናል። Number 1, digital technology has always positive impact. Digital technology positive impact on socio-economic development of countries ነው የሚለን። እንግዲህም ሁልጊዜም የዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ፖዚቲቭ ኢምፓክት ወይም አዎንታዊ ተጽዕኖ ብቻ ናቸው በሶሾ ማህበራዊ ኢኮኖሚ እድገት ማንደገር ውስጥ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ብቻ ነው ያለው ነው የሚለን። ይሄ ኦብቪየስሊ ፎልስ ነው የሚሆነው because ቀደም ብለናል it has both positive and negative impact ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። ፖዚቲቭ ላይ ቅድም ያነሳናቸው ስራዎችን ከመፍጠር ንግድን ከማሳለጥ ብዙ ጥቅሞችን አንስተናል። ኦንላይን ለርኒንጎችን ምናምን በተጨማሪም ደግሞ ኔጌቲቮችን አንስተን ለምሳሌ ኢፍታዊነት ኢኒኳሊቲን ከኢኮኖሚ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ላይ ኢኒኳሊቲን ከመፍጠር አንፃር ሀብታምና ድሃ ላይ ያለውን ጋፕ ከማስፋት አንፃር ከሴኩሪቲ ምናምን ጋር የሚያነሳናቸው ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ otherwise positive impact የሚለው false ይሆናል ማለት ነው። Number 2, the use of digital technology may lead people to uncontrolled and unmanageable emotion ይለናል። ይሄም true ነው። ከፍተኛ የሆነ በጣም ሱስ አይነት እንትን ያለው የአዲክቲቭ የሆነ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ለአእምሮ ጤናችን ሊጎዳ ይችላል። ኢሞሽናችንን አእምሮአችን ላይ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። መልሳችን ትሩ ይሆናል። Number 3, digital technology has the power to change the nature of human interactions ይለናል። ሶስተኛ ምንድነው መልሳችን? ተማሪዎች ቀደም ብላችሁ እናንተ እኔ ከመስራቴ በፊት እናንተ ለመስራት ሞክሩ። ቪዲዮን ፖዝ እያደረጋችሁ። ሶስተኛ ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ምንድነው? Digital technology has the power to change the nature of human interactions. True ነው። Yes, obviously ከፍተኛ ፓወር አለው። human interaction በከፍተኛ ሁኔታ ከሰዎች ጋር ያለን ኮኔክሽን ግንኙነት ከሌሎች ጋር ያለን ሪሌሽን በአዎንታዊም በአሉታዊም ተጽዕኖ የማሳደር ትልቅ ፓወር አለው ዲጂታል ቴክኖሎጂ እውነት ነው። ፒፕል ይህን በሰፊው አውርተናል ተወያይተናል። ፒፕል with higher social media አራተኛ ማለት ነው። ፒፕል with higher social media use are more likely to feel socially isolated than those who do not use digital media often ይለናል። ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙ ሰዎች ኦብሰሲቭ ወይም በጣም አዲክቲቭ በሆነ መንገድ ዲጂታል ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀሙ ሰዎች ሞር ላይክሊ ሶሻሊ አይዞሌትድ የመሆን ነገር አላቸው ከነዛ አልፎ ወይም ብዙ ከማይጠቀሙ ሰዎች ይልቅ እነዛ በጣም የመጠቃት እድል አላቸው። እውነት ነው። አምሳያ digital technology may not result in equality between people and the states ይለናል። አምስተኛም true ነው። ዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ኢንኢኳሊቲን ይፈጥራሉ። ቀደም በተወያየው ምክንያት ማለት ነው። የተወሰኑ ሰዎች ወይም ሀገራት የተሻለ ኢንተርኔት የስማርት ቴክኖሎጂዎች በተለይም ያደጉ ሀብታም ሀገራት የሚባሉ ዴቨሎፕድ ካንትሪዎች የተሻለ አክሰስ ስላላቸው ከነዛ ይልቅ ከድሃዎች ይልቅ የተሻለ አክሰስ ስላለ ኢንኢኳሊቲን ይፈጥራል። አምስተኛም ትሩ አንደኛ ብቻ ፎልስ ይሆናል። የተቀሩት ትሩ ናቸው ማለት ነው። ፓርት 2 የምርጫ ፓርት ነው። choose the best answer among the choice given below each questions. Number 1, the act of presenting ideas
words or other intellectual property of other persons as once on is termed as A. Plagiarism, B. Privacy, C. Cheating, D. Bullying. The act of presenting ideas, words, or other intellectual property of other person as once on is termed as ምንድን ነው ያለው? ፕሌጂያሪዝም አይደል? ፕሌጂያሪዝም ነው። የአንድን ሰው ንግግር ወይም መረጃ ወይም ኢንፎርሜሽን ቃል ሊሆን ይችላል ወይም ኤኒ ኮፒ የሆነ ሌላ ሰው ስራን እንደራስ አድርጎ ማቅረብ ፕሌጂያሪዝም እንለዋለን። among the following ሁለተኛ among the following one is not the importance of social media for young citizens ምንድን ያለ not importance የተጠየቀው ስለዚህ A. to access information about what is going on country and around the world. B. to facilitate conditions to be socially isolated. C. to develop creative and innovative skills. D. enable young citizens to engage in collaborative activities. among the following one is not important ማለት ነው። መልሳችን የሚሆነው B ነው። to facilitate conditions to be socially isolated የሚለው this is not an importance of እንደ ጥሩ ነገር ወይም ሶሻል አይዞሌሽን ኔጌቲቭ ነገር ነው፣ አሉታዊ ነገር ነው። መልሳችን B። ሌሎች ፖዚቲቭ ናቸው። ኤም ሲም ዲም ላይ ፖዚቲቭ ናቸው። number 3 the appropriate and the responsible use of internet, computers and the digital device is termed as A. digital citizen, B. digital privacy, C. digital competence, D. digital bullying. Inappropriate and responsible use of internet, computer ምንድን ነው? answer should be digital citizen። በአግባቡ appropriate ወይም ኃላፊነት responsible መልኩ ኢንተርኔት ስንጠቀም ዲጂታል ቱሎችን በምንጠቀም ጊዜ ያ ዲጂታል ሲቲዝን ይባላል፣ ያ ግለሰብ። መልሳችን ኤ ይሆናል። number 4 the change of human identities from real life to artificial or imaginary life is called. The change of human identities from real life to artificial or imaginary life is called A. second-hand living, B. social alienation, C. social dishonest, D. untruthfulness. The change of human identity from real life to artificial የሆነ ላይፍ ምን ተብሎ ይገለጻል? ወይም ሰከንድ ሃንድ ሊቪንግ። ይሄ ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናስተውለው ኢንስታግራም ላይ ቲክቶክ ላይ ምናምን ሰዎች የራሳቸው ያልሆነ ሪል ላይፍ ያልሆነውን አይደንቲቲያቸውን ወይም ፌክ አይደንቲቲያቸውን ለሰዎች የሚያሳዩበት የራሳቸው ያልሆነ ፕሮፐርቲያቸው መኪናዎችን የተለያዩ ላይፍ ስታይሎችን ግን ሪል ላይፍ ያልሆኑ ፌክ የሆኑ ፐርሶናሊቲዎች የሚታይበት ሰከንድ ሃንድ ሊቪንግ እንለዋለን። አንዱም በጣም ሶሻል ሚዲያን አሉታዊ ጎን ተደርጎ የሚታየው ይሄ ነው። ሰከንድ ሃንድ ሊቪንግን ሰዎችን በከፍተኛ ሁኔታ አለማምደዋል። እውነት ያልሆነ ነገር አብዛኛው ቀላል የማይባል ሲግኒፊካንት ቁጥር ሰዎች እንደዚህ አይነት ፐርሶናሊቲን ያሳያሉ። ፓርት 3 ራይት ሾርት አንሰር ፎር ዘ ፎሎዊንግ ኩዌስችንስ። ሾርት አንሰር ፓርት ነው። የመጀመሪያው ዲስከስ ዘ ሜጀር ኤቲካል ኮድስ ኦፍ ዩዚንግ ዲጂታል ቴክኖሎጂ። ቅድም
ሰመሪ ላይ ያየናቸው ኤቲካል ኮዶች ናቸው። ፎር ዲጂታል ቴክኖሎጂ ያለው ኃላፊነት መውሰድ፣ ሪስፖንሲቢሊቲ፣ አኩሬሲ፣ ፕራይቬሲ፣ ኮንፊደንሻሊቲ ምናምን ያላቸው ማለት ነው። ዲጂታል ቴክኖሎጂዎችን በአግባቡ ስንጠቀም እንደ ጋይድላይን ፕሪንሲፕል የምንጠቀማቸው ናቸው። ኃላፊነት ለእያንዳንዱ ኦንላይን ላይ እንትን እንደምንለው ነገር ራሳችን ኃላፊነት መውሰድ መቻል አለብን። ዶንት ብሌም ዘ ቱል ያልነው ማለት ነው። የኛም ምርጫ ነው ብሌም ማድረግ ያለብን። አኩሬሲ ኢንፎርሜሽኖች ትክክለኛ መሆናቸውን፣ እውነተኛ መሆናቸውን፣ ፌክ አለመሆናቸውን በደንብ ማረጋገጥ። ፕራይቬሲ የእኛንም የሰዎችንም ፕራይቬሲ መጠበቅ፣ የሰዎችን መረጃ፣ ቪዲዮዎች፣ ፎቶዎች ምናምን ያለነሱ ፍቃድ ሼር አለማድረግ። ኮንፊደንሻሊቲ የእነሱን ሴክሬት፣ የሌሎች ሰዎችን ሴክሬት፣ የሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንተርኔት ላይ ያሉ ሴክሬቶችን መጠበቅ። ትሩዝፉልነስ ዲጂታል ላይ ኮሚኒኬት በምናደርግ ጊዜ ሁልጊዜ ትሩዝፉልነስ ወይም ታማኝ ኦነስት መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህም በዝርዝር እናንተ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ከላይ ዩኒት ሰመሪ ላይ። ሁለተኛ how does unethical use of digital technology affect citizens academic achievement? ምን ያህል አንኢቲካል ወይም ኢስነ ምግባራዊ የዲጂታል አጠቃቀም የዜጎችን ወይም የተማሪዎችን አካዳሚክ አቺቭመንት ምን ያህል ይጎዳል ነው። በብዙ መልኩ ማየት እንችላለን። አካዳሚክ በተለይም በትምህርታችን ውጤት ከመቀነስ ጋር ለምሳሌ ቅድም ያየነው ፕሌጃሪዝም፣ የራሳችን ያልሆኑ ነገሮችን በማጭበርበር እንደ ራሳችን አድርገን መጠቀም፣ ፈተና ሰዓት ላይ ስልኮችን ለፈተና ለማጭበርበር ወይም ከፈተና ከስልክ ላይ ለመኮረጅ፣ የሌሎችን ስራ ፕሌጃሪዝም እንደኛ አድርጎ ማቅረብ፣ ትምህርታችንን በአግባቡ አለመከታተል፣ እንዳንረዳ የተለያዩ ዲስትራክሽኖች ይኖራሉ። ለምሳሌ በክፍል ውስጥ የተለያዩ ጌሞችን ምናምን ቅድም የጠረጠርናቸው ዲስትራክሽን፣ ሶሻል ሚዲያዎችን ከትምህርታችን ሊያዘናጉን ይችላሉ። እነዚህም በተጨማሪም በጣም በአሁኑ ጊዜ በጣም እንትን እየሆነ የመጣው የእኛን የማስተዋል የክሬቲቪቲያችንን ሚሞሪያችንን የሚቀንስ ነው። ሁልጊዜ ሁሉንም ነገር ኢንተርኔት ላይ ብቻ ሰርች የምናደርግ ከዛ እየወሰደን ኮፒ ፔስት የምናደርግ ከሆነ እንደ ተማሪ ክሬቲቪቲን፣ ፈጠራን፣ አዳዲስ ነገሮችን፣ ስማርት የሆኑ እሳቤዎችን ከማምጣት አንጻር ሊጎዳን ይችላል ማለት ነው። እነዚህን እናንተም በራሳችሁ ጨምራችሁ መዘርዘር ትችላላችሁ። ሶስተኛው ዋይ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኢዝ ኢምፖርታንት ፎር ሄልዝ ኬር፣ ለጤና በብዙ መልኩ በብዙ ዘርፎች ላይ ዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ጥቅም አላቸው። እዚህ የተጠየቅነው ከሄልዝ ኬር ከጤና አንጻር ሊጠቅም ይችላል ነው። በብዙ መልኩ ለሐኪሞች መረጃዎችን በቀላሉ እንዲያገኙ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ አካባቢ ታሞ ወደ ከፍተኛ ሪፈራል ቢሄድ የዛ ህመምተኛ ሂስትሪው፣ የጤና ታሪኩ ምናምን በዲጂታል መንገድ ለሌሎች ዶክተሮች ትክክለኛ የምርመራ እንትናቸው በፍጥነት ለነሱ እንዲደርስ ይረዳል ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ በተወሰነ እየተጀመረ ያለ ቴሌሜዲሲን አለ። ምንድነው? ለምሳሌ ከከተማ በጣም ራቅ ያሉ አካባቢዎች ላይ በኢንተርኔት አማካኝነት ሕክምና ምክር የማግኘት ባለሙያዎች፣ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ራቅ ያሉ አካባቢዎች ላይ የጤና ባለሙያዎች ወይ ብቃት ያላቸው የጤና ባለሙያዎች እጥረት ያጋጥማል። ያንን ከመቀነስ አንጻር በተለይም በኢትዮጵያ አይነት ገጠር አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ዜጎች ጥሩ እድልን ይፈጥራል እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞች ማለት ነው። ይመሳሰሉ ብዙ መዘርዘር ይቻላል። እናንተም በተጨማሪነት መዘርዘር ትችላላችሁ። በአጠቃላይ የዩኒት ሰመሪ እና ሪቪው ጥያቄዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ላይክ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ወይም ኮሬክሽን ብላችሁ የምታስቡት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።
ኔክስት እንገናኛለን። ባይ ባይ።